آج بھارت کے کمزور اور اچھوت سمجھے جانے والے دلت خاندان کے ایک انسان کی کہانی جو سویڈن کے ایک امیر ترین گھرانوں میں سے ایک کی لڑکی کے دل کا راجہ بن گیا اور اس تک پہنچنے کے لیے ملکوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک پرانی سائیکل پر کیا کہ اس کی جیب میں ہوائی سفر کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کہانی پوری سننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنے، بیل آئیکن کو کلک کرنا اور نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نیا ویڈیو وقت پر ملتا رہے۔ یہ کہانی ہے ایک عام بھارتی دلت کی جس نے اپنی بیوی تک پہنچنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر ایک پرانی سائیکل پر طے کیا۔ یہ کوئی خیالی داستان نہیں، کوئی فرضی افسانہ نہیں، بلکہ ایک سچی کہانی ہے جو بھارت کے ایک دلت خاندان سے تعلق رکھنے والے پردیومن کمار مہانندا اور سویڈن کے ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھنے والی شارل وان چیڈون کے درمیان محبت کی داستان ہے۔ پردیومن کمار مہانندا کی پیدائش 1949 میں بھارت کے اسٹیٹ اڑیسہ کے گاؤں کنڈ پاڑا میں ہوئی تھی۔ وہ ایک دلت خاندان سے تعلق رکھتے تھے جسے عام طور پر انٹچبل یا اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ کسی پتا تھا کہ وہ سویڈن کی ایک امیر ترین لڑکی کے دل کو چھوئے گا اور دنیا میں چھوت چھات کے خلاف چلنے والی موومنٹ سے جڑ جائے گا۔ جب وہ پیدا ہوا تو بھارت میں دلتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن اپنی انتہا پر تھا، آج بھی کچھ کم نہیں۔ پردیومن جسے بعد میں پی کے مہانندیا بھی کہا جانے لگا، ان کو بچپن سے ہی کئی طرح کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول میں انہیں دوسرے بچوں سے الگ بٹھایا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ سوسائٹی کے کچھ شرارتی ایلیمنٹس ان کے گھر پر پتھر بھی پھینکتے تھے، لیکن اس دلت پی کے نے کبھی ان حالات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ ان کے اندر سیکھنے کی لگن اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہمیشہ موجود تھا۔ پردیومن کو بچپن سے ہی آرٹ سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ فائن آرٹس کی پڑھائی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے خاندان کی مالی حالت اتنی اچھی نہ تھی کہ وہ اس خواب کو پورا کر سکیں۔ 1971 میں ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ان کی مدد کی اور انہیں دہلی کالج آف آرٹس میں داخلہ مل گیا، لیکن یہاں بھی ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ کالج میں داخلہ تو مل گیا لیکن رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ کئی راتیں انہیں فٹ پاتھ پر سونا پڑی اور پبلک ٹوائلٹ استعمال کرنا پڑا، لیکن ان کا ہنر ہر مشکل حالات میں ان کے ساتھ رہا۔ دہلی میں اس دلت پی کے نے شام کے وقت کناٹ پلیس پر لوگوں کے پورٹریٹ بنانا شروع کیے۔ ان سے انہیں کچھ پیسے ملتے تھے جن سے وہ اپنا خرچ چلاتے تھے۔ ایک دن جب وہ کناٹ پلیس پر بیٹھے پورٹریٹ بنا رہے تھے، ایک گاڑی ان کے سامنے رکی۔ اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک فارنر لیڈی بیٹھی تھی۔ انہوں نے پی کے سے اپنا پورٹریٹ بنانے کو کہا۔ پردیومن نے بغیر کچھ پوچھے تیزی سے ان کا پورٹریٹ بنایا۔ وہ لیڈیز پورٹریٹ سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے پردیومن کو اگلے دن ملنے کی دعوت دی۔ جب پردیومن اگلے دن اس لیڈی سے ملنے گئے تو انہیں پتا چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ روس کی ویلنٹینا ٹریشیکووا تھی، جو دنیا کی پہلی وومن ایسٹروناٹ۔ یہ ملاقات پردیومن کی شہرت کا پہلا قدم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ان کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن اس وقت کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے سیکریٹری نے پی کے سے رابطہ کیا اور ان سے اندرا گاندھی کا پورٹریٹ بنانے کی درخواست کی۔ پردیومن کے بنائے ہوئے اس پورٹریٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد دلی حکومت کا رویہ بھی ان کے لیے بدل گیا۔ انہیں رات گئے تک کام کرنے کی سہولت دی گئی اور کچھ ضروری سہولیات کی فراہم کی گئیں۔ 1975 میں پردیومن کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ایک دن جب وہ کناٹ پلیس پر پورٹریٹ بنا رہے تھے، ایک سویڈش ٹورسٹ لڑکی شارل وان چیڈون ان کے پاس آئیں۔ شارل لندن میں اسٹوڈنٹ تھی اور وہ 22 دن تک وین چلا کر بھارت آئی تھی۔ انہوں نے بھی پردیومن سے اپنا پورٹریٹ بنوایا۔ ایک بار نہیں، کئی بار پردیومن یا پی کے نے ان کا پورٹریٹ بنایا، لیکن اس دوران وہ اتنا گھبرا گئے
के पोर्ट्रेट मुकम्मल न कर सके। उन्होंने शार्ल्ट से अगले दिन दोबारा आने की दरखास्त की। अगले दिन जब शार्ल्ट दोबारा आई तो दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। प्रद्युमन के फादर, जो पेशे से पोस्टमास्टर थे, एस्ट्रोलॉजी के भी माहिर थे। उन्होंने प्रद्युमन की पैदाइश के वक्त पेशगोई या प्रेडिक्शन की थी कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसका ताल्लुक टॉरस साइन से हो, वो शहर से ताल्लुक रखती हो और बड़ी जागीर की मालिक। जब प्रद्युमन ने शार्ल्ट से बात की तो उन्हें पता चला कि शार्ल्ट टूरिस्ट हैं, वो बांसुरी और पियानो बजाती हैं और उनका ख़ानदान स्वीडन में जंगलात की एक बड़ी जागीर का मालिक है। ये सब सुनकर प्रद्युमन को यकीन हो गया कि शार्ल्ट वही लड़की हैं जिनसे उनकी शादी मुकद्दर में लिखी है। दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती गई और बिलाखिर उन्होंने प्रद्युमन के गांव में लोकल रिचुअल्स के मुताबिक शादी कर ली। शार्ल्ट ने BBC को एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक जंगल बॉय से शादी करना चाहती थी। प्रद्युमन वैसे ही नजर आए थे। I had a dream meeting a jungle boy, an elephant boy. Right. So he was sitting there with his curly hair and smiling face with white teeth. लेकिन हर लव स्टोरी की तरह इस कहानी में भी जुदाई का मोड़ आया। शार्ल्ट का वीज़ा ख़त्म हो गया और उन्हें स्वीडन वापस जाना पड़ा। उन्हें पढ़ाई भी मुकम्मल करनी थी। प्रद्युमन ने वादा किया कि वो जल्द ही उनके पास स्वीडन आएंगे। शार्ल्ट के स्वीडन वापस जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे से खतूत के जरिए राब्ता रखा। ये वो ज़माना था जब न ईमेल था और न मोबाइल फ़ोन। ये जुदाई 16 महीने तक जारी रही। प्रद्युमन समझ गए कि वो अपनी महबूबा के बगैर मज़ीद नहीं रह सकते। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी हवाई जहाज़ का टिकट खरीदने के लिए पैसे पूरे न हुए। आखिरकार उन्होंने 60 रुपए में एक पुरानी साइकिल खरीदी और 200 रुपए जेब में डालकर स्वीडन के लिए निकल पड़े। प्रद्युमन का ये सफ़र 1977 में 22 जनवरी को शुरू हुआ। उनके सामने 6000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला था। वो हर रोज़ तकरीबन 45 मील साइकिल चलाते थे। इस सफ़र में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके पास सिर्फ एक साइकिल और एक स्लीपिंग बैग। वो रास्ते में लोगों के पोर्ट्रेट बनाते और बदले में खाना, पैसे और रात गुजारने की जगह मांगते थे। कई रातें उन्हें खुले आसमान के नीचे अपने स्लीपिंग बैग में सोना पड़ा। प्रद्युमन का ये सफ़र भारत से शुरू होकर अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से होता हुआ स्वीडन तक जा पहुंचा। उस वक्त कई मुल्कों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, जिससे उनका सफ़र कोई आसान हुआ। लेकिन जब स्वीडन की सरहद पर पहुंचे तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने उन्हें रोक लिया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स भारत से साइकिल पर स्वीडन तक सफ़र कर सकता है और वो भी एक स्वीडिश रईस ख़ानदान की लड़की से शादी कर सकता है। प्रद्युमन या पीके ने अपनी शादी का सर्टिफिकेट और तस्वीरें दिखाई। अथॉरिटीज़ ने शार्ल्ट से कांटेक्ट किया और तस्दीक के बाद पीके को स्वीडन में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। 28 मई 1977 को पीके बिलाखिर स्वीडन के शहर बुरास पहुंचे और शार्ल्ट से दोबारा मिले। ये मुलाकात इतनी इमोशनल थी कि दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। शार्ल्ट के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की खुशी के लिए तमाम रिजर्वेशंस को एक तरफ रख दिया और प्रद्युमन को कबूल कर लिया। 1979 में दोनों ने स्वीडिश कवानीन के मुताबिक दोबारा शादी की। पीके को स्वीडन पहुंचने के बाद पता चला कि शार्ल्ट एक शाही और रईस खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। ये जानकर उनके जहन में कई सवालात उठे, लेकिन शार्ल्ट ने उन्हें हर तरह से सहारा दिया, स्वीडिश कल्चर को समझने में उनकी मदद की। आज इस जोड़े की शादी को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं, सिद्धार्थ और एमिली। प्रद्युमन अब स्वीडन के शहरी हैं और वहाँ हुकूमत के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं। उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में एग्जीबिशंस में पेश की जाती हैं और यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड्स पर भी छपती हैं। 4 जनवरी 2012 को उन्हें उड़ीसा के उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर ने ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा है। वो उड़ीसा
हुकूमत की तरफ से स्वीडन में उड़िया कल्चर के एम्बेसडर भी रहे। इस कहानी की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर एक किताब भी लिखी गई है। मिलते हैं जल्द ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। रेडियो देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम।